सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश। शमशाबाद से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलीपेट विलेज चंदन वैली IT हब के बिल्कुल करीब में एक नया वेंचर लॉन्च किया गया। महज 5,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। BRS MLC कल्वाकुंतला कविता ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामी आबी पॉलिसी पर शदीद तनकीद का इजहार किया और कहा कि पानी की अदम सरबराही के चलते रियासत में लाखों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें खुश्क हो रही है, ताहम हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी है। वो सूर्यापेट में मीडिया के नुमाइंदों से खुसूसी खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किए। कविता ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को दरपेश आबी मसाइल के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी जिम्मेदार है। ये दोनों दानिस्ता तौर पर मेडीगड्डा बैराज को गैर फ़ाइल और गैर कारकर्द बनाते हुए रियासत को खुश्क साली से मुतासिर बनाने पर जिद पर अड़े हुए हैं। कल्वाकुंतला कविता ने इस्तिफसार किया है कि अगर आंध्रा हुकूमत 199 TMC पानी से बंगचरला प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है तो फिर तेलंगाना हुकूमत क्यों मेडीगड्डा बैराज को इस्तेमाल नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि अगर मुकम्मल पानी दस्तयाब है तो फिर किसानों को क्यों सरबराह नहीं किया जा रहा। क्या मेडीगड्डा बैराज खराब हो चुका है। इन्होंने कहा कि अगर मजीद 40 दिन पानी फराहम किया जाता है तो लाखों एकड़ फसलें महफूज रह सकती है, लेकिन हुकूमत की बेहिसी किसानों को तबाह व बर्बाद कर रही है। कविता ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी पिछले 14 महीनों में 30 मरतबा दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, मगर अवामी मसाइल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। KCR पर मुतवातिर तनकीद करने से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस हुकूमत ख़वातीन के लिए कोई भी फलाही स्कीम मुतारिफ नहीं कर पाई। रियासत में ख़वातीन पर जुल्म पेश आ रहे हैं। अमन व आमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। हर जगह मजहबी मुनाफिरत को हवा दी जा रही है, ताहम हुकूमत खामोश है। रियासत में जराइम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ख़वातीन गैर महफूज है और हुकूमत इन मामलात पर चश्मपोशी इख्तियार किए हुए हैं। कविता ने इंतबा दिया गया कि अगर सूर्यापेट में किसानों को फसलें खराब हो जाती है तो वो वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी को इसके अवाक़िब व नताइज का सामना करना पड़ेगा। अगर बहैसियत वजीर वो किसानों के लिए पानी फराहम नहीं कर सकते तब इनकी मौजूदगी बेमायने है और बेसूद है। अगर किसानों को इनके हुकूक हासिल नहीं होते हैं तब BRS पार्टी रियासती हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त तहरीक का आगाज़ करेगी। रियासत की तरक्की के लिए BRS की जद्दोजहद जारी रहेगी। कविता ने कहा कि BRS हमेशा अवामी हुकूक के लिए जंग लड़ती रहेगी और रियासत की तरक्की में कोई रुकावट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। ఆర్ద్రతతోని ఒక ప్రేమతోని ఒక గౌరవంతోని నా తెలంగాణలో ఏ మూలకున్న బిడ్డైనా బాగుండాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతోని చేసినటువంటి పరిపాలన KCR గారిది. మరి ఇవాళ పరిపాలన చూస్తుంటే ఎవడెక్కడన్నా జావని ఏ మూలకు ఎవడన్నా ఏడవని నాకు సంబంధం లేదు. నేను మాత్రం 14 నెలల్లో 30 సార్లు ఢిల్లీకి పోతా మళ్ళీ వస్తా, గల్లీకి రాగానే KCRని తిడతా, ఢిల్లీకి పోతా కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కాలు పట్టుకుంటా అనే చందంగా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారి పరిపాలన నడుస్తుంది తప్పితే ఒక కన్సర్న్ కానీ ఉద్యోగాలు రానటువంటి పిల్లల పట్ల ఆలోచన కానీ విషాహారం దీని హాస్టళ్లలో చనిపోతున్నటువంటి వాళ్ళ పట్ల ఆ పిల్లల పట్ల రివ్యూ కానీ ఏ ఒక్క అంశం మీద కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కొంత ఆర్ద్రత పరిపాలన వల్ల జరుగుతలేదు. మరి ఇది నిజంగా ఒక దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ ఉన్నా. మహిళలండి ప్రత్యేకంగా కనీసం ఒక్క కార్యక్రమం చేసిందండి ఈ గవర్నమెంట్. 14 నెలలైంది వచ్చి ఒక్క కార్యక్రమం ఒక్క రివ్యూ చెప్పండి. మహిళలకు సంబంధించి ఏదైనా ప్రసూతి కేంద్రాల మీద రివ్యూ చేసిండ్రా, అంగన్వాడీ కేంద్రాల మీద రివ్యూ చేసిండ్రా, లేకపోతే ఏదైనా హాస్పిటల్ విజిట్ చేసి ఎక్కడన్నా చూసిండ్రా, మహిళలకు ఇస్తామన్నటువంటి ఏమన్నా 2,500 ఇచ్చిండ్రా, ఆడపిల్లలకి ఇస్తామన్న స్కూటీలు ఇచ్చిండ్రా, ఒక్క స్టెప్ ఒక పాజిటివ్ స్టెప్ మహిళల మీద ఈ ప్రభుత్వం వేసినట్టయితే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నా. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వంలో ఏ పెద్దలు వస్తారో రావాల చర్చకి. మా ప్రభుత్వంలో KCR గారి హయాంలో మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినాం, మహిళలకు పెద్దపీట వేసినాం. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తే ఆడబిడ్డ పేరు మీద ఇవ్వాలి, ఇంట్లో పెన్షన్ ఇస్తే అవ్వ పేరు మీద ఇవ్వాలి. KCR కిట్టు, అది KCR కిట్ అంటే పుట్టినప్పుడే కాదు, ప్రతి నెల 1000 రూపాయలు ఆడపిల్లలకి ఇచ్చుకుంటా. అద్భుతంగా కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం అయితే ఏంది, ఏదైనా సరే ముందు ఆడబిడ్డను పెట్టుకున్నాం. భద్రత అండి, ఆడబిడ్డలు ఎంత బాగా చూసుకున్నాం. అసలు ఎక్కడన్నా క్రైమ్ జరిగిందా? క్రైమ్ జరగాలంటే వెన్నులో వణుకు పుట్టేలాగా పరిపాలన KCR గారు చేసిండ్రు. ఇవాళ ఏం జరుగుతుందండి?
20% క్రైమ్ పెరిగింది 14 నెలలలో. అంటే ఇవాళ ఒక ఆడబిడ్డ ఎక్కడన్నా తెలంగాణలో నేను బాగున్నా భద్రంగా ఉన్నా అనే పరిస్థితి ఉన్నదా? శివారు ప్రాంతాలలో దొంగల భయం లేకుండా ఉన్న ఊరు ఉన్నదా తెలంగాణలో? ఇవాళ ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. మత కల్లోలాలు లేని ప్రాంతం ఉన్నదా తెలంగాణలో? ఇవాళ 14 నెలలు అయితే నెలకొక మత కల్లోలం అవుతుందానండి? ఇది మన వరల్డ్ రికార్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా మత కల్లోలలో? అంటే ఎందుకు ఈ మాటలన్నీ చెప్తా ఉన్నాం అంటే బాధతో. తెలంగాణ ఉట్టిగా రాలే. ఇగో ఇక్కడ కూర్చున్నాం మేమందరం పేగులు దిగేదాకా కొట్లాడుతూ వచ్చింది తెలంగాణ. ఏదో టైంపాస్ చేస్తేనో ఢిల్లీకి 100 సార్లు పోయేస్తేనే రాలే. మరి తెచ్చినటువంటి తెలంగాణను కనీసం మీరు కాపాడుకోలేకపోతే ఎందుకోసం మీరు అధికారంలో ఉన్నట్టు? ఎవరి కోసం అధికారంలో ఉన్నట్టు? మీ ప్రాధాన్యత లేనిది. ఇవాళ ఎస్టీల కోసం ఏమైనా చేసిరా చెప్పుని? ఒక్క ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేసినరా? మేము తండాలను గ్రామ పంచాయతీలుగా చేస్తామని చెప్పినాం. 3000 పైచీలకు తండాలను గ్రామ పంచాయతీలుగా చేసినాం. ఇవాళ ఒక్క కార్యక్రమం ఎత్తి చూపించండి ఎస్టీ బిడ్డల కోసం ఏముందో. అదే ఎస్టీ తండాలో కళ్యాణ లక్ష్మి పుట్టిందని సగర్వంగా చెప్పుకొని మేము లక్షలాది మంది ఆడబిడ్డల ఇల్లు నిలబెట్టినాం. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందండి? ఎస్సీల కోసం ఏమైనా చేసిందా? కనీసం మాట్లాడుతున్నారు ఎస్సీ వర్గీకరణ చేస్తాం, ఇది చేస్తాం, అది చేస్తామని. ఎప్పుడు 11 ఏళ్ల కిందట కేసీఆర్ గారు తొలి అసెంబ్లీ తీర్మానం ఎస్సీ వర్గీకరణ కోసం చేసి పంపిరు. అప్పుడెప్పుడు మాట్లాడలే. ఇప్పుడేమో జనాభా లెక్కలు తక్కువ పెడతారు. ఎస్సీల జనాభా తక్కువ చూపిస్తారు, బీసీల జనాభా తక్కువ చూపిస్తారు. గందరగోళం, కాకి లెక్కలు. ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నారు? రైతుల కోసం ఏమైనా పనిచేస్తున్నారా? రైతు రుణమాఫీ చేసినామంటిరి. ఎందుకోసం చేసిండ్రు? బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు గల్లా పట్టుకొని అడిగితే వేసిర్రు రైతు రుణమాఫీ. అందులో కూడా అందరికీ వచ్చిందా? ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చున్న సగం మంది పత్రికా మిత్రులకు కూడా వచ్చినది నాకు తెలిసి. ఎవరికి కూడా రాలే రైతు రుణమాఫీ. ఎవరికి కూడా సంపూర్ణంగా రుణమాఫీ కాలే. రైతు భరోసా ఎంతమందికి వచ్చింది? రైతు భరోసా వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టేంతమందికి ఒక్కొక్క మండలంలో ఒక్కొక్క ఊర్లో సగం మంది రైతులకు కూడా రానటువంటి పరిస్థితి. ఇది ఎందుకోసం జరుగుతుంది పాలన? ఇవాళ సూర్యాపేట జిల్లా ఉందండి. ఎంత గర్వంగా చెప్పుకోవాలి మనం. కొత్త జిల్లా సూర్యాపేటలో కాళేశ్వరం గడితే గోదావరి నీళ్లు సూర్యాపేటలో ప్రతి గ్రామంలో గలగల పారించినటువంటి ఘనత కేసీఆర్ గారిది. ఇది కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతం అయినప్పటికీ గోదావరి నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఎస్ఆర్ఎస్పి స్టేజ్ 2 కింద ప్రతి నియోజకవర్గానికి మొత్తం యావన్ తుంగతుర్తి ఇవాళ ఇక్కడ మా తమ్ముడు కిషోర్ కూర్చొని ఉన్నాడు. తుంగతుర్తి అంతా కూడా నీళ్లు వారించినటువంటి ఘనత కేసీఆర్ గారు. సూర్యాపేట, కోదాడ ప్రతి ఒక్కటి అలా లెక్కలు తీసుకొచ్చిన చెప్పాలి. ఇవాళ సూర్యాపేటలో రైతులకు అర్థం కావాలి ఎందుకోసం. सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश। शमशाबाद से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलीपेट विलेज चंदन वैली IT हब के बिल्कुल करीब में नया वेंचर लॉन्च किया गया। महज 5,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर महज 9,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसोर्ट्स और वैली से घिरा हुआ वेंचर रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर। मजीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9618098811।